Student, today we are going to deal with an introduction, one of finest poem by Kamla Das. Kamla Das यांची finest poem आहे an introduction. So we are going to deal with an introduction. So first of all, we have to see about the Kamla Das. Who is Kamla Das? So Kamla Das Suraya. Kamla Das Suraya. So her original name is Kamla Suraya, and after her marriage with Madhva Das, she becomes a Kamla Das. So Kamla Suraya. She was born on 1934. 1934 मध्ये त्यांचा जन्म झाला and died in 2009. So Kamla Das, Indian English poet. She is considered as an Indian English poet and again leading Malayalam author. Her original works or her early works is written in Malayalam language. Malayalam भाषेमध्ये त्यांनी लिहिलेलं होतं. So she is considered as a leading Malayalam author, and after that she is considered as an Indian English poet. She got a popularity for her short stories and autobiographies. त्यांना त्यांची पॉप्युलरिटी जी आहे शॉर्ट स्टोरीज मधून ऑटोबायोग्राफी मधून त्यांना पॉप्युलरिटी मिळाली. अगेन शी इज वाइडली रीड columnist, and she is widely read columnist. Columnist means म्हणजे जे पेपर मध्ये कॉलम्स असतात आलेले एडिटोरियल और अदर कॉलम्स. So she is written that kind of columns for the paper and that are widely read. Again, she is wrote on the diverse topics, women issues, child care and politics. Majorly she is considered as a feminist writer. Feminist writer means those writers who written on the problems of the female or females, women issues. Women issues वर जे बोलतात लिहितात, so we can call them as a feminist. Shortly आपण त्यांना feminist असं म्हणू शकतो. The definition of feminism is very vast, but basically you have to understand the feminism. So those who write about the problem of the females, we can call them as a feminist. So she is one of the major feminist activists in the this century or in that era. Her first book of poetry, पहिलं पुस्तक जे होतं त्यांचं पोएट्रीचं, so this is Summer in Calcutta. That is her first book, and second one is The Descendants. त्यांचं दुसरं बुक जे होतं कवितेचं, so that is The Descendants. And her autobiography, which is very famous widely. त्यांची ऑटोबायोग्राफी जी आहे, ऑटोबायोग्राफी मीन्स स्वतःच्या जीवनाबद्दल स्वतः लिहिलेलं पुस्तक किंवा जी कादंबरी किंवा जी कथा, आपण त्याला ऑटोबायोग्राफी असं म्हणतो. सो हर ऑटोबायोग्राफी टायटल माय स्टोरी, विच इज गॉट व्हेरी फेमस, अँड ड्यू टू दॅट ऑटोबायोग्राफी शी इज वाइडली known in the literary field. Again, she is a prominent feminist voices in the post-colonial era. Post-colonial means after getting the independence. So that is called as a post-colonial era. Now we are living in the post-colonial era. आपण post-colonial era मध्ये राहतोय. Before 1947, 1947च्या स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या अगोदर आपण colonial era मध्ये होतो. So she is considered as a prominent feminist voice after that or in the post-colonial era. She also called as a mother of modern Indian English poetry. Why? Because why? Now if you have seen the poem An Introduction, then you will be considered or you will be understand why she is called as a mother of modern Indian English poetry, because she written the finest poetry, one of the finest poetry she has written, and that's why she is called as a mother of Indian English poetry. त्यांना मदर इंडियन इंग्लिश पोएट्री पण म्हटलं जातं, बिकॉज शी एक्सप्रेसेस हर वर्ड दॅट मच ब्युटिफुली दॅट अपील टू एव्हरी ह्युमन बीइंग. सो दॅट्स वाय शी इज कॉल्ड ॲज अ मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री. अँड लुक ॲट हर बॅकग्राउंड हिअर समहाऊ. शी इज मॅरिड टू माधवा दास, an employee at RBI, Reserve Bank of India, at age of 15 and moved to Bombay. See here, her background or her life, one kind of life mirror or microcosm into the literature.
त्यांच्या जीवनामध्ये जे घडलं, शी ट्राय टू एक्सप्रेस ओन फिलिंग्स, ओन सॉरोज, ओन सफरिंग्स थ्रू हर लिटरेचर, थ्रू हर रायटिंग. त्यांच्या रायटिंग मधून त्यांनी ते लिहिण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. लुक द गर्ल ऍट द एज ऑफ 15, 15 वर्षाची मुलगी. So at the age of 15 she got the married and moved from her family, her parents, to another family and another place. त्यांचं लग्न झाल्यानंतर त्या ज्या आहेत 15 वर्षाच्या वयाच्या असताना त्या मूव्ह झाल्या होत्या. तिथून अलॉंग विथ हर हजबंड त्या बॉम्बेला आल्या. फ्रॉम द सिटी लाईक केरला, शी इज बिलॉंग टू द केरला, केरला मधून त्या बिलॉंग करायच्या. अँड फ्रॉम दॅट केरला, फ्रॉम दॅट विलेज शी मूव्ह टुवर्ड्स द सिटी लाईक बॉम्बे, which is the fast growing city, and the atmosphere and the people and the industrialization and all things are the different from that village to Bombay. So that things are impact on her mind, on her mind, and that's why she written her sufferings and all that thing through her literature. So the Kamala Das, basically Indian English poet, leading Malayalam author also. Malayalam मध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे. She got the popularity, her popularity for short story and autobiography mainly, and widely read polemist. She wrote on the women issues, वर त्यांनी लिहिलेले आहे. Again her book, these two books, The Summer in Kolkata and The Descendants, which are very famous. Again her autobiography, which is also very famous in this literature or in literature. So this is the background of the author. Now we are going to see what exactly the poem deal with. Poem कशाबद्दल आहे. So first of all, this is the autobiographical poem. We have seen the autobiographical novel, or here we have seen the autobiographical poem. Good things he expresses through that poem or in that poem, it is autobiographical. त्यांच्या सोबत घडलेला आहे स्वतः सोबत. We can call it autobiographical poem. So we can call it as an autobiographical poem. And again that poem is written in colloquial style. Colloquial style means आपण ज्याला मराठीमध्ये बोली भाषेच्या याच्यामध्ये, मीन्स इन अ टॉकिंग मॅनर. बोली भाषेच्या याच्यामध्ये ती पोएम त्यांनी लिहिलेली आहे. मीन्स इन अ टॉकिंग मॅनर. शी इज टॉकिंग विथ अस, और टॉकिंग, ती आपल्याशी बोलते, अशा त्या फॉर्मॅटमध्ये ती पोएम लिहिलेली आहे. अँड थ्रूआउट दॅट पोएम शी प्रेझेंट्स हर फिलिंग अँड थॉट्स इन अ बोल्ड मॅनर. इन हाऊ मच बोल्ड मॅनर, त्या बोल्ड मॅनर मध्ये लिहिलेली आहे. सो इफ यू सी द पोएट्री, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टँड हाऊ बोल्डली शी एक्सप्रेसेस हर थॉट्स. हाऊ बोल्डली. सो टू एक्सप्रेसेस such kind of thoughts is a one kind of taboo in our society or in our country. Taboo म्हणजे ज्या गोष्टी आपल्याला करण्याला वर्ज्य असतात, की ज्या करायला नाही पाहिजे. So this is a one kind of taboo for the female or for the woman in our society. आपल्या सोसायटी मध्ये women have to have some kind of restrictions. They have to follow some kind of rules. त्यांना काही रूल फॉलो करावं लागतात. नाऊ वी थिंक वी आर फ्री फ्रॉम दॅट, बट स्टील इन अवर फॅमिली, स्टील इन अवर सोसायटी, women or the girls have some kind of taboos, some kind of restrictions, some kind of rules. We can see in our family also. If our brothers, our male from our home are come late in the night, घरामध्ये जर ते रात्री उशिरापर्यंत जरी घरी आले तरी त्यांना कोणी बोलत नाही. बट एखादी मुलगी असेल, एखादी स्त्री असेल, ती घरामध्ये अंधार पडल्यानंतर खूप वेळ जर ती बाहेर राहिली किंवा घराच्या बाहेर राहिली, सो दे आर आस्किंग क्वेश्चन टू हर. त्यांना तिला प्रश्न विचारल्या जातात. बट सो दिस इज द मेल डॉमिनेंट सोसायटी, पॅट्रार्कियन सोसायटी. वी कॅन कॉल इट ॲज अ पॅट्रार्कियन सोसायटी. पुरुष प्रधान संस्कृती आपण ज्याला म्हणतो, पुरुष प्रधान कुटुंब पद्धती आपण ज्याला म्हणतो. सो द मेल आर सुप्रीम अँड द फिमेल आर डॉमिनेट इन दॅट सोसायटी. पुरुष जे आहेत ते सुप्रीम कन्सिडर केले जातात आणि स्त्री जी आहे ती एक प्रकारे डॉमिनंट कन्सिडर केल्या जाते. शी हॅव टू लिव्ह इन अवर हाऊस. तिला घरामध्येच राहावं लागेल, तिला पडदा पाळावा लागेल. शी डू नॉट हॅव राईट टू टॉक फ्रीली और टॉक ओपनली इन फ्रंट ऑफ द सोसायटी और
other people. So that kind of restrictions to the woman. And she asked the question here, the Kamala Das asked the questions against such a kind of rituals, such a kind of customs and such a kind of rules. याच्या विरोधात तिने प्रश्न विचारायचा प्रयत्न इथे केलेला आहे. So she presents her feelings, what she is thinking about that, and her thoughts in a bold manner, in very bold manner. She is asking the questions to everyone. प्रत्येकाला ती प्रश्न विचारते and raise a voice for women in a male dominant society. And throughout that she raise her voice for the male dominant society. In that male dominant society, या सोसायटी मध्ये ते एक प्रश्न विचारायचे, महिलांचा आवाज जो आहे तो उंचवण्याचं काम ती करते. दॅट्स वाय शी इज कन्सिडर्ड ॲज अ मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री. अँड अगेन द लिडिंग फेमिनिस्ट जे आहे त्यांना कन्सिडर केले जाते. वाय? बिकॉज हर वर्क, बिकॉज त्यांचे जे काम आहे, त्यांचे लिखाण आहे, त्यांचं लिटरेचर आहे ते त्या पद्धतीचं आहे. सो अगेन show the loneliness and frustration through the poem. And throughout that poem she tried to shows her condition, her frustration, her loneliness throughout that poem. या सर्व गोष्टी ज्या आहेत, and that only not reflects about her, that is the reflection of every woman or every woman in India or every girl in India. प्रत्येक स्त्रीचं जे आहे ते रिफ्लेक्शन आहे. ऑल्दो इट इज ऑटोबायोग्राफिकल वन, हे ऑटोबायोग्राफिकल आहे, बट वन इज रिफ्लेक्ट टू अनादर और मेनी. एक जी आहे तिचं रिफ्लेक्शन जे आहे ती स्वतःबद्दल एक्सप्रेस करते, तर ते स्वतःच नाहीये, तर इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑल इंडियन वुमन्स. सगळ्या महिलांचं जे आहे एक प्रकारे रिफ्लेक्शन आहे ते. व्हॉट द वुमन्स आर थिंकिंग, महिला काय विचार करताय त्याच्याबद्दल ते रिफ्लेक्शन आहे. अगेन शी फोकसेस ऑन लव्ह अँड द पेन दॅट फॉलो द betrayal. This particular piece is one of her most well known, and she focuses on love and pain. She focuses how that love or pain she got through that conditions, got through all that things, where through that sufferings, त्या सफरिंग्स मधून तिला ज्या यातना झाल्या, जे प्रेम मिळालं, आणि त्याच्या अगेन्स्ट ती कशा प्रकारे बिट्रायल करते, कशा प्रकारे युद्ध करते. सो दॅट थिंग्स शी एक्सप्रेसेस थ्रू आउट द पोएम. अँड दॅट पोएम अँड इंट्रोडक्शन इट इज वेल नोन, खूप फेमस झालेली पोएम आहे. अँड देर आर लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दॅट पोएम. ह्या पोएमची जी भाषा आहे, जी लँग्वेज आहे, ज्या बोल्डनेसने तिने ते एक्सप्रेस करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, बिकॉज ऑफ दॅट all many of controversies are created on her work. तिच्या ह्या वर्कवर खूप अशा कॉन्ट्रोवर्सीज ज्या आहेत त्या निर्माण झालेल्या होत्या. अगेन इट इज अन कन्फेशनल इन नेचर. In that Das is professing her own deep emotion in regards to the patriarchy controlling her life and shows and lives of countless sufferings women. And throughout that she expresses her deep emotions and regards to the patriarchy and society, or how that patriarchy, how that male dominant society control over the life of women, how that the one male, how that the husband control over the life of the wife, how he says to her, you have to behave in that way, you have to follow that restriction, you have to follow that customs. So this kind of one kind of controlling over that over the life of that woman, and that things are expressed through the poem. She played a crucial role in the establishment of Indian feminist movement. Again she plays the crucial role, one of the important role. Crucial means one of the important role in the establishment, in the building. Establish means to build up or to create, to establish the Indian feminist movement. After that, after the post-independence era, after the post-colonial era, after that independence, the movement which is called one of the emerging movement is come into the in India or in the literature. So that is the feminist movement ali. So women are come forward and written their sufferings, their problems, and against
टू दॅट मेल डॉमिनेट सोसायटी. ह्या मेल डॉमिनेट सोसायटीला विरोध करायला सुरुवात केली. अँड कमला दास वॉज द फर्स्ट वन हू रेज हर व्हॉइस अगेन्स्ट दॅट ऑल द कस्टम्स. आणि या कमला दास ज्या होत्या त्या पहिल्या होत्या की ज्यांनी या सगळ्या गोष्टींच्या विरोधात स्वतःचा आवाज उठवायला सुरुवात केली, स्वतः काहीतरी बोलायला लिहायला सुरुवात केली. अँड दॅट्स वाय शी इज बिलॉंग टू दॅट द फर्स्ट एरा और द फर्स्ट feminist movement, first Indian who written or who joined that feminist movement. त्या feminist movement ला join केलेली she is considered one of the first. And again that all things she has expresses through her poetry. ह्या तिच्या पोएम्स मधून त्यांनी एक्सप्रेस करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कमला दास यांनी एक्सप्रेस करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. So it is the one of the finest poem, and it has the deep meaning, and it questions to the human society or the male dominant society, or asking to the place for the women. महिलांची जागा काय आहे त्याच्याबद्दल प्रश्न विचारते. and that question to all the humans, प्रत्येक मानव जातीला तो एक प्रश्न आहे. So next we have the poem here. Now we see, आतापर्यंत आपण बघितलं की what is about the poem or about the poet आपण बघितलं. So now we are going to see directly the poem line by line. We are going to study that poem. बघा. But before that, I hope you understand the feminism movement, and again that all things, the sufferings. Before going towards that poem, you have to understand the mentality of Kamala Das. Kamala Das ची mentality तुम्हाला समजून घ्यावी लागेल. Being a ladies or being a woman, you have to understand her feelings, what the problems you have faced in your society or the conditions of women in that society. Still we are living in the 21st century. Still there are the 70 or 75 years are passed away when we got the independence, but still we do not have that much right to talk in that society. महिलांना आज पण आपण बघतो का आपल्या आजूबाजूला ते अधिकार आहेत का? Still she have to work in that house, between that 4 walls. त्या 4 भिंतीच्या आतमध्येच तिला काम करावं लागते. The women do not have that equal opportunities as the men have. माणसांना जे इक्वल किंवा पुरुषांना जे इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत त्या पद्धतीच्या ऑपॉर्च्युनिटीज महिलांना आहेत का? सो दॅट द सेम क्वेश्चन्स मे बी यू हॅव ऑल्सो आस्किंग इन युअर फॅमिली. भाऊ तर ते करतोय, मलाच का प्रॉब्लेम आहे करायला? त्याला तर जमतंय, त्याला पैसे देत आहे, मला देत नाही. त्याला कॉलेजला जाऊ देत आहे, मला जाऊ देत नाही. त्याला गाडी मिळते, मला मिळत नाही. त्याला ह्या वस्तू मिळतात, मला ह्या मिळत नाही. सो ऑल दॅट थिंग्स, ऑल दॅट क्वेश्चन्स आर asked in that same way that questions are asked by the Kamala Das. ज्या पद्धतीने तुम्हाला हे प्रश्न पडतात ना, त्याच पद्धतीचे जे प्रश्न आहेत ते कमला दासला पडायचे. अँड दॅट्स वाय शी इज आस्किंग दॅट क्वेश्चन. शी इज आस्किंग दॅट क्वेश्चन टू द सोसायटी. ती समाजाला ते प्रश्न विचारायचा प्रयत्न करते. सो शी इज सेइंग दॅट फर्स्ट stanza or first lines is about the men as a ruler of country. माणसाचं जे आहे रुलर ऑफ कंट्री, माणूस जे आहे किंवा पुरुष जे आहे, माणूस म्हटल्यापेक्षा पुरुष जे आहे ते बघा वेगवेगळ्या स्ट्रीम मध्ये, वेगवेगळ्या कंटेंट मध्ये, वेगवेगळ्या फील्ड मध्ये पुरुषांचं आधिपत्य कशा प्रकारचं आहे अँड हाऊ दे आर कंट्रोलिंग ओव्हर द लाईव्ह ऑफ द वुमन हे सांगण्याचा प्रयत्न इथं कमला दास यांनी केलेला आहे. फर्स्ट ज्या लाईन्स आहेत, फर्स्ट 3 लाईन्स मध्ये शी ट्राय टू एक्सप्लेन हाऊ द पॉलिटिक्स और हाऊ द रूल ओव्हर दॅट कंट्री इज रूल्ड बाय द मेल. माणसांच्या द्वारे किंवा पुरुषांद्वारे कशा प्रकारे रूल केलेला आहे. सो शी सेइंग दॅट मेन ऍज द रूलर ऑफ कंट्री, अँड पुरुष जे आहेत तेच या देशाचे रूलर आहेत का? सो दॅट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय हर. अँड नाउअडेज वी आर ऑल्सो सीन, वी आर सेइंग द 33% ऑफ द 33% जे आहेत ते आपण आरक्षण द्यायचं म्हणतो, रिझर्वेशन फॉर द वुमन इन द पार्लमेंट.
और इन और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा. सो 33% आरक्षण आपण दिलेलं आहे असं म्हणतो. बट वाय देर इज अ नीड ऑफ 33% रिझर्वेशन? का गरज आहे? Why? And again some people or some women activists are saying there is a need of 50% of reservation in Lok Sabha, Rajya Sabha or in that assemblies. या सर्व असेंब्लीज मध्ये 50% महिलांना आरक्षण देण्याची गरज आहे. वाय? आफ्टर दॅट दे आर गेट द इक्वल अपॉर्च्युनिटीज. त्याच्यानंतरच त्यांना इक्वल अपॉर्च्युनिटीज मिळेल की ज्या पुरुषांसोबत उभ्या राहतील. बघा असे काही देश आहेत अजून पण की आत्ता कुठं त्यांना त्या देशामध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार आलेला आहे. याच्या अगोदर मतदानाचा पण अधिकार भरपूर देशामध्ये महिलांना नव्हता. आपल्या देशामध्ये तर 1947 नंतर स्वातंत्र्यानंतर ज्यावेळेस झालं त्यावेळेस बाबासाहेब आंबेडकरांनी किंवा संविधान निर्माण करते जे होते त्या सर्व संविधान सभेने आपल्याला ते अधिकार दिले होते, महिलांना पण ते अधिकार दिले होते. पण अजून पण इस्रायल सारखे किंवा काही देश असे आहेत, इराण, इराक, की जिथं अजूनही महिलांना ते अधिकार नाहीयेत की जे वोटिंग करू शकेल. सो बघा किती बेसिक अधिकार आहे एखाद्याला वोट देणे, ते पण अधिकार महिलांना नाहीयेत. सो that kind of questions are asked here by the Kamala Das. So look at the lines here. I don't know politics, but I know the names. She's saying that I don't know politics, but I know the names of those in a power and can repeat them like days of week or names of month beginning with Nehru. So she's saying I don't know the politics. Why she don't know? Because no, आतापर्यंत तिला ते कोणी शिकूच दिलं नाही. No one is allow her to enter in that politics. त्या पॉलिटिक्स मध्ये तिला आतापर्यंत कोणी घुसूच दिलं नाही. आता ती कोणाबद्दल म्हणते, इथं स्वतःबद्दल म्हणते, तो ती रिप्रेझेंट करते सर्व महिलांना. ही गोष्ट ध्यानात ठेवा. शी इज स्वतःबद्दल सांगते तर ते सर्व महिलांना रिप्रेझेंट करते. तर ती म्हणते आतापर्यंत आम्हाला मीन्स मला जे आहे आय डोंट नो द पॉलिटिक्स, वी डोंट नो पॉलिटिक्स. वाय? बिकॉज आतापर्यंत आम्हाला जे आहे कोणी याच्यामध्ये घुसूच दिलं नाही, याचा अधिकारच आम्हाला दिलेला नाहीये. बट आय नो द नेम्स, बट आय नो द नेम्स. नेम्स मीन्स नेम्स ऑफ दॅट पॉलिटिशियन्स हु रूल ओव्हर अस. आमच्यावर त्यांनी रूल केलेलं आहे. ऑफ दोज इन पॉवर्स, जे आता सत्तेमध्ये आहेत, जे आता सत्तेमध्ये आहेत त्यांच्यावर मला माहिती आहे की दोज ते कोण आहेत, त्याच्याबद्दल मला माहिती आहे. And can repeat them like, and they can repeated again and again. Days or weeks or names or months, they are just repeated and beginning with Nehru, beginning with that Jawaharlal Nehru. She is criticizing or they criticizing over the Nehru. Why? Because they are not giving the equal rights to the woman. त्यांनी जे आहे equal rights महिलांना दिलेले नाहीये. That's why she is criticizing. She is criticizing over the Nehru. नेहरूवर त्यांनी क्रिटिसाइज केलेलं आहे. नेक्स्ट लाईन शी इज सेइंग दॅट I am Indian, very brown, born in Malabar. I speak 3 languages, write 2 and dream in 1. So she is saying that I am an Indian. I am an Indian, very brown. Brown means माझा कलर जो आहे I am not white. I am not white. I am an Indian. मीन्स इंडियन सीम्स टू बी अ ब्राउनिश कलर. मीन्स आपण ज्याला म्हणतो कृष्णवर्णीय काळा सावळा कलर. सो शी इज ब्राऊन अँड बॉर्न इन मेलबार. मेलबार इज अ वन सिटी फ्रॉम केरला. केरला मध्ये सिटी आहे, तिथं माझा जन्म झालेला आहे. आय स्पीक 3 लँग्वेजेस. मी 3 भाषा बोलते. वी ऑल स्पीक 3 लँग्वेजेस. वी स्पीक 3 लँग्वेजेस लाईक दॅट इंग्लिश, मराठी अँड हिंदी. सो वी कॅन स्पीक दॅट 3 लँग्वेजेस, राईट इन 2. So maybe you can write in 2 languages very good, in which means her original language and secondary language त्याच्यामध्ये आपण लिहू शकतो. But when we are dream, बघा ही गोष्ट आपल्याला प्रत्येकाला लागू पडते. आपण कितीही इंग्लिश बोलाव पण आपल्याला जेव्हा ड्रीम येतं, जेव्हा स्वप्न येतं, सो वी ड्रीम इन अवर मदर लँग्वेज, इन अवर ओन लँग्वेज. सो दॅट इज अवर आयडेंटिटी. आपण त्या आपल्या स्वतःच्या भाषेमध्ये ते ड्रीम बघतो, त्याच्यामध्येच आपल्याला ते ड्रीम येतं. सो दॅट थिंग शी सेड हिअर, डोंट राईट इन इंग्लिश, दे सेड. अँड आफ्टर दॅट व्हॉट इज हॅपनिंग? दे सेड, दे मीन्स हिअर द सोसायटी, दॅट क्रिटिक्स सेड टू हर वेन शी स्टार्टेड हर रायटिंग. जेव्हा तिने स्वतःची रायटिंग सुरुवात केली,
रायटिंग करिअर सुरुवात केलं त्यावेळेस तिने इंग्लिशमध्ये ते लिहायला सुरुवात केली. वाय इंग्लिश? बिकॉज इट अपील्स टू मोर पीपल, इट गो टुवर्ड्स द मोर ऑडियन्स, जास्त लोकांपर्यंत ते पोहोचेल म्हणून तिने शी स्टार्टेड टू राईट इन इंग्लिश. बट दे सेड, दे अपोज. बघा तिला कशा प्रकारे दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न किंवा एक प्रकारे आधिपत्या खाली ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दे सेड English is not your mother tongue. English is not your mother tongue. Other people said, English is not your mother tongue. Why not leave me alone? And she is saying, just stop and shut your mouth. She is saying to that critics or those persons, those people who are refusing her to write in English. जे इंग्लिश मध्ये ती लिहिण्याचा प्रयत्न करते त्यांना ती म्हणते, त्यांना उद्देशून ती म्हणते, why not leave me alone? मला तुम्ही एकटे का सोडत नाही? अँड कोण कोण आहे ते? तर critics, friends, visiting cousins. So those kind of peoples who not support you morally, but ते काय करताय, मॉरली तुम्हाला सपोर्ट नाही करत पण तुमचा मॉरल डाऊन करण्याचा प्रयत्न ते करतात की तुझ्याकडून नाही होणार. सो द सेम प्रॉब्लेम्स फेस बाय हर, तिला जे आहेत ते सेम प्रॉब्लेम तिला पण येतात. आणि ती म्हणते की अशा प्रकारचे जे लोक आहेत की जे मला हे सांगण्याचा प्रयत्न करतात की आय कांट राईट इन इंग्लिश. सो ते कोण असतील? माझे मित्र असतील, माझ्यावर क्रिटिसाइज करणारे लोक असतील, माझे व्हिजिटिंग कझन्स असतील, ब्रदर्स अँड कझन्स असतील. सो लिव्ह मी अलोन, गो अवे फ्रॉम हिअर. अँड everyone of you, everyone who try to show me or try to tell me that you cannot write in English. इंग्लिश मध्ये तुम्ही लिहू शकत नाही, तू लिहू शकत नाही. इट इज नॉट युअर मदर टंग. यू हॅव टू फॉलो युअर मदर टंग. यू हॅव टू फॉलो दॅट रूल. You have to follow that mother tongue. Means you are told me or you are saying that you have to follow the rules. So I am not going to follow the rules. She is saying that why not let me speak in any language I like. ती म्हणते की मला जी भाषा आवडेल त्या भाषेमध्ये मी बोलेल. तुम्ही कोण आहात मला सांगणारे? Why are you told me to speak in that particular language, not to speak in that language? So I speak in that language which is I like. मला ज्या भाषेमध्ये आवडते त्या भाषेमध्ये मी बोलेल. द लँग्वेज आय स्पीक बिकम माइन. आणि जी भाषा मी बोलते ती भाषा माझी होऊन जाईल. आता आपली भाषा कोणती असते? तर ज्या भाषेमध्ये आपण बोलतो ती भाषा ही कोणत्या एखाद्या व्यक्तीचं आधिपत्य नसतं किंवा त्या एखाद्या व्यक्तीचं, समाजाचं, देशाचं आधिपत्य ते नसतं. तर ती जो व्यक्ती ती बोलतो त्याची ती भाषा होऊन जाते. इट्स डिटोन्शन, इट्स क्युअरनेस, ऑल माइन अलोन. अँड ह्या भाषेचे जे आहेत सर्व ज्या गोष्टी आहेत दॅट्स ऑल माइन. दॅट डिटोन्शन्स अँड queerness, that all that things come in that language is mine. So I am ready to talk in that language, and you are not worthy or you are not okay to tell me that that is not your language and you have to speak in your mother language. So she is refusing that thing. ती काय करते तर ह्या सर्व गोष्टी रिफ्यूज करते आणि सांगण्याचा प्रयत्न करते की मी मला जसं वाटेल तसं जगेल ना, मला माझं स्वतंत्र आहे आणि त्या स्वातंत्र्यामध्येच मी जगेन.